पुनर्बार मैं अनुरोध करी आम निर्देशक डेविड महाशय अच्छा आसवे किसी समाज प्रार्थना सॉरी जदि बापा को जीवन काल मध्य जदि से कहा किसी मुझे जानी से कहा किसी अन्याय करना जहाँ किसी न्याय कथा कहे तथापि जदि कथारे आचरण जदि आप मान से दुख नहीं मो तरफ मंडली तरफ परिवार तरफ मो क्षमा प्रार्थी दयाक क्षमा आसतु आमे समस्ते चक्षु बंद करबा प्रार्थना देबा आही हमर स्वर्गस्थित सजाधिपति सदा प्रभु এই সুন্দর সময় নিমন্তে আমি তোমাকে ধন্যবাদ দেবছি তোমার স্তুতি করছি প্রশংসা করছি গৌরব করছি কারণ প্রভু দুঃখরে সুখরে আনন্দর প্রত্যেক অবস্থায় প্রভু তুম নিকটরে অড়ি করিবা পাই প্রার্থনারে তুম নিকটକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛ प्रभु मनुष्य किए जे तुमको प्रश्न पचारि पारे प्रभु तुम्हारे निर्दिष्ट समय रे तुम्हारी रक्त रक्त दासन को तुम निज ग्रस्त करियछ प्रभु तांकर वियोग रे तांकर सफल कुटुंब को आमे तुम हस्त रे देवछ प्रभु तुमर स्वर्गीय शांति तुमे प्रदान कर प्रभु मंडलीर प्रत्येक विश्वासी विश्वासी से माने प्रभु कि महान भाग्यर योद्धा को प्रार्थनार योद्धा को दायित्व योद्धा को भरे प्रभु से मन को मध्य तुम स्वर्गीय शांति रे भरे दियो आमाने प्रभु खबर सुनी दूर दूरांतर जेते सब आसी समस्त को तुमे अनुग्रह कर दया कर आज कार्य जो सब बाकी अछि प्रभु प्रत्येक कार्य रे तुमे हस्तमुख रख प्रभु तुमरी आशीर्वाद रे आमे समस्त को आशीर्वाद कर पूजा प्रशंसा स्तुति वंदन गौरव तुमको दे अति शीघ्र आसुवा तुम्हारे एकमात्र प्राणीय पुत्र नाजरीय प्रभु यीशु ख्रीष्ट नाम रे ई अर्थ भगवान दीपित आमीन नमस्कार मो स्वर्गस्थ स्वर्गीय पालक बापाकर विषय रे कहवाई सुजोग पाई प्रभु को धन्यवाद दूचे परिवार सहित संपृक्त हो मत 26 वर्ष चलुची जेहेतु तांकर साम झील को मु बाहे 26 वर्ष रे मु तांको जीवन जहाँ देखी शुणा कथा नहीं निजे देखी निजे जानी से मु अल्प समय कहबी से जड़े धार्मिक व्यक्ति थे तांको मनरे अधर्म चिंता तांको पार्टीरू अधर्म कथा आउ तांको कार्य रे अधर्मर कार्य मु मोर 24 वर्ष जीवन रे केबे देखी नहीं से जड़े सरल और शांतिप्रिय व्यक्ति थे नम्र निजत्व निज स्वार्थ निज विषय से चिंता करुनथिले एते सरल एते नम्र जे मो जीवन रे तांकर ए सब गुण पाई ताको मो प्रथम स्थान रे रखिछि प्रभु को लोक मान को हिसाब आउ से जन मृदु भाषी थिले बहुत सॉफ्ट स्पोकन तांकर कथा एते कोमल मु केबे देखिनी का राखिबार एमती कि पुओ झियो जुई नाती नातुनी क्या से राखिबार मु देखिनी सब बेले मधुर कथबार्ता और अल्प कथा कहे से जन बुद्धिजीवी थे साधारणतः लोक कहते जे अल्प कथा कहते से बुद्धि बोली से प्रभु ताको बुद्धि और ज्ञान रे एते भरपूर करथिले जदिओ से बाहर देखाउ नथिले किंतु सेहि प्रभु ताको एते बड़ मंडली
ପରିଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧିର କଥା, ଜ୍ଞାନର କଥା ଅନେକଙ୍କର ମୁଖକୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲା। ଆଉ ସେ ଜଣେ ନିଷ୍ପକ୍ଷବାଦୀ ଥିଲେ। କାହାର ସପକ୍ଷରେ କଥା କହିବା, କାହାର ବିପକ୍ଷରେ କଥା କହିବା ତାଙ୍କଠାରେ ଏମିତି ବିଷୟ ମୁଁ ଦେଖିନି। କିନ୍ତୁ ନ୍ୟାୟ କଥା କହିବେ, ହେଇପାରେ ସେ ଚିନ୍ତାଧାରା ଆମ ଚିନ୍ତାଠାରୁ ଅଲଗା ହେଇପାରେ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଭୁଲ ବୁଝିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟାୟକୁ କେବେ ମଧ୍ୟ ସହ୍ୟ କରୁନଥିଲେ। ସେ ଜଣେ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଦ୍ଧା। ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡଳୀରେ କିମ୍ବା ଶାଖା ମଣ୍ଡଳୀ ଆମେ ଜାଣିଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟିଏ କଥା କହିବି ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଜୀବନ କଥା। ଯଦିଓ ଆମେ ବି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବାରେ ଅଛୁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ତୁଳନାରେ ଆମେ କିଛି ବି ନୁହଁ। ସବୁଦିନ ସକାଳେ 5ଟା ବେଳେ ଉଠିବେ, 5ଟା ପୂର୍ବରୁ ଉଠିବେ, 5ଟା ବେଳେ ସେ ଘରୁ ବାହାରିବେ ସ୍କୁଲରେ। ବର୍ଷା ହଉ, ଖରା ହଉ, ଶୀତ ହଉ, ଶୀତ ବେଳେ କ୍ୟାପ୍ ପିନ୍ଧିଥିବେ, ବର୍ଷା ବେଳେ ଯେହେତୁ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ମୋତେ କହିବେ ବେଳେବେଳେ ତାଙ୍କେ କହିବେ ବାବା ବର୍ଷା ହେଉଛି ତୁମେ ଯାଅନି, ଗୋଡ଼ ଖସିଗଲେ ପଡ଼ିଯିବ। ସେ କହିବେ ନାଇଁ ମା କିଛି ହବନି। ବର୍ଷା ହଉଥିଲେ ବି 5ଟା ବେଳେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଛାଡ଼ିବେ, ସ୍କୁଲ ବାରଣ୍ଡା ଯେଉଁ କରିଡୋର ବୋଲି କହିବେ, ଲମ୍ବା ବାରଣ୍ଡାରେ ହାତ ଉପରକୁ ଉଠେଇ ସବୁଦିନ ତାଙ୍କର ଅସୁସ୍ଥ ହେଲେ କେ ଜାଣି ସେ ଶୋଇଥିବେ, ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ବି ସେ କେବେ ବି ବନ୍ଦ କରିନାହାନ୍ତି। ବୁଲି 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 ଲୋକମାନେ ଉଠିବା ପୂର୍ବରୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ସେ ସାରିଥିଲେ। ଆଉ ଏତେ ଡିସିପ୍ଲିନ, ଏତେ ପଙ୍କ୍ଚୁଆଲ। ଆମେ ଶୋଇ ଉଠିଲା ବେଳକୁ ସେ ଗାଧେଇ ସାରି ତାଙ୍କର ସକାଳର ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ ମଧ୍ୟ ସାରିବେ। କେବେ ନୀରବରେ ବସିବେନି, କିଛି ନା କିଛି କରୁଥିବେ। ମୋର ସମୟ ବେଶୀ ହେଲାଣି। ପ୍ରାର୍ଥନା, ପାରିବାରିକ ପ୍ରାର୍ଥନା, ଯଦି କୋ ପରିବାର କୋ ଦିନ ଡାକି ନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡାକିବେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ବୋଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଯେତେ ଥର ଆସିଛି ଯୋଗ ଦେଇଛି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସେଇ ଗୀତ ଗାଇବେ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ, କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ପରିବାର ବିଷୟରେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ସେ ମନେ ରଖିବେ। ପୁଅ ଝିଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ସମସ୍ତଙ୍କର ଜନ୍ମଦିନ ମନେ ରଖିଥିବେ। ଆଉ ସକାଳେ ଫୋନ କରିକି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ସେ ପରିଚାଳନା କରି ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନ, ମୋ ବାପାଙ୍କୁ ମୁଁ ହରେଇଲି 2016 ମସିହାରେ। ଆଉ ଯଦି ସେ ଶ୍ୱଶୁର, କିନ୍ତୁ ମୋ ହୃଦୟରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ନିଜର ବାପା ବୋଲି ମୁଁ ମାନି ଚାଲୁଥିଲି। ଆଉ ମୋ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ସହାନୁଭୂତି ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦୁଇଟା କଥା କହି ବନ୍ଦ କରିବି। ଥରେ ମୁଁ ପାଣି ମାଗିଲି ପିଇବା ପାଇଁ ଏ ସାଇ ଭିତର ଘରରେ। ମା ମୋତେ ପାଣି ଆଣିକି ଦେଲେ। ମୁଁ ଅଧ ଗ୍ଲାସ ପାଣି ପିଇକି ରଖିଲି ସେ ଗ୍ଲାସ। ଆଉ ବାପା ପାଖରେ ବସିଥିଲେ, ମୋତେ କହିଲେ ପ୍ରଆକରେ ସେ ଗ୍ଲାସ ଦିଅ। ମୁଁ କହିଲି ବାପା ଏଠି ପାଣି ଅଛି। ସେ ମୋତେ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି, ମୋତେ ସେ ଗ୍ଲାସ ଦିଅ। ମୁଁ ମନା କଲି। ସେ ଆସି ମୋ ହାତରୁ ଜବରଦସ୍ତ ଗ୍ଲାସ ଟାଣୁଛନ୍ତି। ଆମେ 2 ଜଣ ଝିକାଟଣା ହଉଛୁ। ମୁଁ ଯେଉଁ ପାଣି ପିଇ ଅଧା ଛାଡ଼ିଥିଲି, ସେ ପାଣିକୁ ସେ ନିଜେ ନେଇ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ସେ ପିଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଥା କହିଲେ କେଜାଣି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହି ମୁଁ ବନ୍ଦ କରିବି ଯେ ଆଜି ମୁଁ ଏଠି ଯଦି ଠିଆ ହେଇଛି, ଅବଶ୍ୟ ଜୀବନ ଦେବା ଜୀବନ ନେବା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଧିକାର, କିନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିସାବରେ ମନୁଷ୍ୟ ନ କଲେ ଆମେ ଅଧା ବୟସରେ ବି ଚାଲିଯାଉ। ଯେତେବେଳେ 2021 ମସିହାରେ କରୋନାରେ ମୁଁ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଥିଲି, ସମସ୍ତେ ଭାବିଥିଲେ ମୁଁ ବଞ୍ଚିବି ନାହିଁ ବୋଲି। ବାପା ମା ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ, ଯେଉଁ ସେବା, ଆମେ ପରିବାର 6 ମାସ ରହିଲୁ। 6 ମାସ ମୁଁ ଯାହା ଖାଇବି, ମୁଁ ବେଳେବେଳେ ଉଠିବା ଆଗରୁ ମୋ ପାଇଁ ସେ ଜଳଖିଆ ଆଣି ଯୋଗେଇବେ। କେବଳ ମୋ ପାଇଁ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ସରି, ଇଭେନ୍ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହିଥିଲେ
ଯେ ପ୍ରଭାକର ଯଦି ଭଲ ଏ କାମ କରି ନ ପାରିଲେ ବି କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତୁମେ ଏଠିକି ପଳେଇ ଆସ, ଆଉ ବାପାଙ୍କର ପେନସନ୍ ମିଳୁଛି। ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏତେ ମମତା, ଏତେ ପ୍ରେମ, ଏତେ ଉଦାର ମନୋଭାବ, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମୋ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ହରେଇଛି ବୋଲି କହୁନି, କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କୁ ହରେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ କହିବି, ଅନେକ ଲୋକ ଜାଣିନଥିବେ, ତାଙ୍କର ସରଳ ନମ୍ର ପ୍ରଭୁପ୍ରିୟ ପ୍ରଭୁ ଭୟ ଜୀବନ ଯୋଗୁଁ କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମାଜରେ ନୁହେଁ, ଅଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ଲୋକ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଭୟ କରନ୍ତି, ସମ୍ମାନ ସହିତ କଥା କହନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ମୋର ଗୋଟେ ସାଙ୍ଗ ଅଛି, ସେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପିଲା, ଆଉ ଏ 2-3 ମାସ ତଳେ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଥା ହେଉଥିଲି ବାପାଙ୍କ ବିଷୟରେ। ସେ ମୋତେ କହିଲେ, ଭାଇନା, ବାପାଙ୍କର ଜୀବନ ପାଇଁ ବୋଲି ଚନ୍ଦ୍ରଗିରିରେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣିଛି କେବଳ ଚନ୍ଦ୍ରଗିରି କଥା ନାହିଁ, ମହେନ୍ଦ୍ରଗଡ଼ ହଉ, ଛେଳିଗଡ଼ ହଉ, ଆଖପାଖ ଯେତେ ନନ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, କେବଳ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ନାହିଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ସେ ଜିତି ପାରିଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର ଯେତେ ଝିଅ ପୁଅ ନାତି ନାତୁଣୀ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆସୁ ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏକ ସାକ୍ଷ୍ୟ ହେଉ, ଶିକ୍ଷା ହେଉ। ଆମେ ଯଦି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରି ଚାଲିବା, ପ୍ରଭୁ ଆମ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବେ। ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି, ଶୋକିତ ପରିବାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଯୋଡ଼ି କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।